वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ फ्यूचर ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੀਨਸ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ फ्यूचर, प्रेजेंट नहीं है ना ही पास्ट। की है ये फ्यूचर। इट मीन्स कोई इंसान किसी काम ਨੂੰ फ्यूचर ਵਿੱਚ कर ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। मान लो आप कहना होवे वो खेड रहा होवेगा, वो जा रहा होवेगा, वो कैनेडा रह रहा होवेगा, वो सड़क की मरम्मत कर रहे होंगे। मतलब कोई इंसान हुन नहीं कर रहा कोई काम, ना कर रहा सी, ना तो हुन कर रहा प्रेजेंट, ना पास्ट च कर रहा सी, बल्कि असी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर विच कोई इंसान कोई काम कर रहा होवेगा। सो जे निशानी आ जाए रहा होवेगा, रही होवेगी, रहे होंगे, तो वो टेंस केड़ा स्टूडेंट्स बोल के दिखाओ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आप ਇਹਦੀ प्रैक्टिस करेंगे। इत्थे एक चीज याद रखो, इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ हेल्पिंग वर्ब किस चीज ਦਾ इस्तेमाल ਹੁੰਦਾ है। आप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यूज करेंगे स्टूडेंट्स विल बी या फिर शैल बी। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ शैल नहीं कहना, ਇਹ ਹੈ shall, will be या फिर shall be। चलो जी बोल के दिखाओ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ याद भी कराना स्टूडेंट्स। जे ਆਪਾਂ कहना होवे ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, रही होवेगी, रहे होंगे, ਤਾਂ खुद बोलो, प्रैक्टिस होएगी। ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ हेल्पिंग वर्ब यूज करांगे, will be ਤੇ shall be। ਹੁਣ will be ਕਿੱਥੇ यूज करना है, shall be किੱਥੇ यूज करना है, बहुत सौखा है। प्रैक्टिस तो रखांगे बट फिर भी दस देना स्टूडेंट्स, ये जो शल है इनू असी अक्सर आई ते वी नाल यूज करते हाँ। सो ध्यान नाल देख लो, मैं हुण सुनांगा फिर। आई ते वी नाल असी की यूज करांगे, शल बी। दसो शल बी किथे यूज करांगे, आई ते वी नाल, आई ते वी नाल शल बी। ते बाकियां दे नाल असी की यूज करांगे स्टूडेंट्स, विल बी। ਤੇ मैं दसिया ਤੁਹਾਨੂੰ कि ये सारा कुछ कि ਆਪਾਂ किथे यूज करना, प्रैक्टिस तो बहुत क्लियर हो जाता है। ਹੁਣ आ गई फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं लास्ट टाइम भी किया सी कि जिन्ने भी कंटीन्यूअस टेंस ने स्टूडेंट्स, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ਦਾ इस्तेमाल करते हैं नाल ing। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म नहीं, ing। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। जिन्हें भी कंटीन्यूअस टेंस होते की है बोलो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। आओ आप लिख लिए। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। ये ing दस दिए कि कोई काम कंटीन्यूअस है। सो ये है स्टूडेंट्स, यदि आप करन जा रहे हैं प्रैक्टिस। ते एक बार फिर निशानी है रहा होवेगा, रही होवेगी, रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब will be, shall be ते ing ਦਾ इस्तेमाल ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस। ਸਾਡਾ फर्स्ट सेंटेंस देखो, ਉਹ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋ, नो ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਫਿਊਚਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਉਹ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। आओ बनाइए स्टूडेंट्स ਇਹਦੀ इंग्लिश। तो सब तो पहला ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੀ इंग्लिश ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲੋ ही। ही मीन्स ਉਹ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗੇ ਦੀ ਹੈਲਪਿੰਗ वर्ब ਕੀ ਹੈ स्टूडेंट्स, मैं करवाई सी हुने, will be, shall be। आई ते वी नाल लगेगा shall be, बाकियां नाल will be। सो ना ते इथे आई है ते ना इथे वी है, इथे की है ही। तो ही दे नाल असी लिखांगे स्टूडेंट्स will be। इथों तक वेरी क्लियर, ही will be। उस तो बाद असी यूज करते हैं वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। हुण पछताउण दी इंग्लिश हुंदी है स्टूडेंट्स, काफी वर्ड्स इन्होंने चेक लिख देना, रिपेंट। ये मैं याद करवा देना, रिपेंट ते नाल ing लगा दिता ते की बन गया स्टूडेंट्स, रिपेंटिंग। ही विल बी रिपेंटिंग। हुण तुसी दसो पछताउण दी इंग्लिश की है,
repent, 3 बार बोलो, repent, repent, पछताउन दी इंग्लिश repent, ते सेंटेंस बोलो, शाबाश बोलो, he will be repenting। ਕਰਦੇ हैं स्टूडेंट्स प्रैक्टिस। ਅਸੀਂ पूजा कर रहे होवांगे, ਹੁਣ नहीं कर रहे पूजा, ना कर रहे सी, फ्यूचर च किसे टाइम ਅਸੀਂ पूजा कर रहे होवांगे। आओ बनाइए, तो ਅਸੀਂ ਦੀ इंग्लिश की आ गई स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, वी। क्लियर? दसो हुन वी नाल इत्थे की लगेगा, शैल बी। चलो जी आप ये भी लगा दिता, वी शैल बी। ते पूजा करन दी इंग्लिश मैं अलग तो लिख देना, ਉਹ ਹੁੰਦਾ वर्शिप, WORSHIP। वर्शिप मीन्स पूजा करना, पर विल बी शैल बी तो बाद ਅਸੀਂ ING यूज करांगे, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, we shall be worshipping। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ P ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡਬਲ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਿੰਗਲ P ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ P ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, we shall be worshipping, ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। नेक्स्ट इज, ओह ब्रिल्स एक्सप्रेस पढ़ रहे होंगे, ओह ब्रिल्स एक्सप्रेस पढ़ रहे होंगे। आओ बनाइए स्टूडेंट्स ये इंग्लिश, ओह दी इंग्लिश की आ गई साडे कोले, ओ ज्यादा नहीं तो आपां की लिखांगे, दे। सो दे मीन्स ओह, बहुत सिंपल तरीके नाल आपां सीख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो दे नाल की लगेगा बोलो, विल बी, आई ते वी नाल शैल बी, बाकी नाल असीं विल बी लिखदे हां। They will be। पढ़न दी इंग्लिश read, लेकिन ING दे विच की बन गया reading, की चीज, द ब्रिल्स एक्सप्रेस। ते स्टूडेंट्स इत्थे मैं दस देवां, ब्रिल्स एक्सप्रेस अपना एक न्यूज़पेपर है, यह एक यूनिक पेपर है। ब्रिल्स एक्सप्रेस दुनिया का इक्को एक अजिहा पेपर है, न्यूज़पेपर है, जिस विच हर एक इंग्लिश न्यूज़ आइटम हिंदी ट्रांसलेशन दे नाल छपदी है। ते ऐसे दी ही एक सिस्टर कंसर्न है, वो है ब्रिल्स टाइम्स। ब्रिल्स टाइम्स भी एक अखबार है जिस विच हरेक इंग्लिश दी न्यूज़ दी पंजाबी दे विच ट्रांसलेशन की जाती है। सो जे तुसी ये अखबार पढ़ना चाहते हो तो ब्रिल्स एक्सप्रेस ऐप नू डाउनलोड करो स्टूडेंट्स, उत्थे तुहानू सारी जानकारी मिल जाएगी। चलो ये है साडा सेंटेंस, तो इनू बोल के दिखाओ एक बारी, they will be reading the Brills Express। next sentence students, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਊਚਰ ਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। आओ बनाइए, तो ਉਹ ਦੀ इंग्लिश वेरी सिंपल, ही नाल की लगेगा, will be। सो ये चीज तो स्टूडेंट्स बहुत सौखी है, प्रैक्टिस नाल समझ आ जाती है। ही विल बी, परेशान करन दी इंग्लिश हुंदी है HARASS। तुसी इनू हैरस भी कह सकते हो, हैरास भी कह सकते हो, बट ज्यादातर देशों च इनू बोलिया जाता है हैरस। हैरस मीन्स परेशान करना, पर इत्थे असी लिखांगे हुण ING, क्यों, क्योंकि विल बी तो बाद ING। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, he will be, ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ us। ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, he will be harassing us, ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ, harass। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਰਹੇ, फ्यूचर च किसी वक्त असीं आ काम कर रहे होवांगे, असीं मत्था टेक रहे होवांगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। आओ बनाइए इंग्लिश, असीं दी इंग्लिश वेरी सिंपल, वी लिख लिया स्टूडेंट्स आपां ने। हुण दसो वी नाल की लगेगा, shall be, we shall be, we shall be। उस तो बाद मत्था टेकन दी इंग्लिश ਉਹ ਤੁਸੀਂ याद करनी है, मैं अलग तो लिख दिंदा हां, ਉਹ है पे obeisance, OBEISANCE।
SANCE। सो मत्था टेकना बहुत ही आम एक्सप्रेशन है इंग्लिश है पे ऑबिसेंस। पे ऑबिसेंस मींस मत्था टेकना, पे ऑबिसेंस। मैं फिर कहना हाँ स्टूडेंट्स, बोल के दिखाओ मेरे मगर, पे ऑबिसेंस। पे ऑबिसेंस मींस मत्था टेकना। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੇ ऑबिसेंस। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਪੇਇੰਗ। we shall be paying obeisance। we shall be paying obeisance means ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? shall be। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ will be ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਪਲਟਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ shall be ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ will be ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ I shall be going to Canada। I shall be going to Canada। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ I will be going to Canada, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ I will be going to Canada, it means ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪੱਕਾ ਜਦੋਂ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ shall be ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਲਟਾ ਦੇਣੇ। ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ will be। ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ I ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ shall be ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ I ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ shall be ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵੱਲ। ਪੜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ? ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ, ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ not ਲਗਾ ਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ not ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ not ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ will be shall be। will be shall be means ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ not ਹੈ not, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ not will be shall be ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ will be ਤੇ shall be ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? will not be shall not be। will not be shall not be। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ will be not shall be not। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? will not be shall not be। ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੀ। ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖ ਜੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ? will be shall be। ਲੇਕਿਨ ਹੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਦੱਸੋ? will be। he will not be, ਬਸ not ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। he will not be। clear? he will not be। he will not be। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ verb ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ing। ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ beg। beg means ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ing ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਗਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬੈਗਿੰਗ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ। he will not be begging। ਉਹ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਇੱਕ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ not ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ will be ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ will ਤੇ be ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਂਜੀ, not ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ will ਜਾਂ shall ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ be ਤੋਂ
पहला। तो आ सेंटेंस बोल के दिखाओ, प्रैक्टिस होएगी। He will not be begging. Next is ओह दवाइयां नहीं ले रही होवेगी। आओ बनाइए। रही होवेगी तो will be shall be ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। रही होवेगी means she, फीमेल ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। She will not be, ਇਹ ਤਾਂ clear ਹੈ students, she will not be, she will not be। Land English take, पर वर्ब ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ing, she will not be taking ਕੀ ਚੀਜ਼, medicines, medicines, simple, she will not be taking medicines। Next is मैं जुर्म नहीं कर रहा होवांगा, फ्यूचर ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। मैं जुर्म नहीं कर रहा होवांगा, आओ बनाइए। तो मैं दी इंग्लिश I, ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ means future continuous tense, will be, shall be, negative ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ I shall not be, I shall not be, ਕਿਤੇ shall be not ਨਾ ਪਾ ਲਿਓ, I shall not be। ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੈਸੇ ਤਾਂ do ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਸੀਂ do ਦੀ ਬਜਾਏ commit ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, COMMIT, commit। commit means ਕਰਨਾ, याद रखो। commit means ਕੀ ਹੈ, बोल के दिखाओ, करना। commit means ਕੀ करना, कोई बुरी चीज करना, जिवें आत्म हत्या, कतल, गलती वगैरह वगैरह। आओ बनाइए सेंटेंस। I shall not be committing, ing क्यों पाया, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, टी आप डबल कर देंगे इथे। I shall not be committing की चीज, जुर्म। जे जुर्म ज्यादा ने तो आप क्राइम्स लिख देंगे, ते जे एक है तो आप क्राइम लिख देंगे। चलो जी इथे एक बार मैंने क्राइम्स लिखता तो सारा सेंटेंस की बन गया, I shall not be committing crimes। Next is यात्री जूस नहीं पी रहे होंगे, यात्री जूस नहीं पी रहे होंगे। आओ बनाइए। तो यात्रियों ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ passengers, the passengers, PASSENGERS, the passengers will not be, ਆਪਾਂ shall क्यों नहीं लिखिया, क्योंकि रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ I ਤੇ V ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। the passengers will not be drinking, हाँ ਪੀਣ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਜਕੱਲ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਟੇਕਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ the passengers will not be drinking juice, JUICE, the passengers will not be drinking juice। Next is पुलिस वाले मुजरिम ਨੂੰ गिरफ्तार नहीं कर रहे होंगे। आओ बनाइए। पुलिस वालियां ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ cops ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ students, cops। cops means पुलिस वाले। cops will not be, cops will not be, ठीक है जी। गिरफ्तार ਕਰਨ ਦੀ इंग्लिश arrest, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ing, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ arresting the criminal। criminal ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ students, मुजरिम। सो बोलो सेंटेंस की बन गया, cops will not be arresting the criminal। Next is मैं पानी नहीं डोल रहा होवांगा, फ्यूचर दी गल है। तो की लिखा I, नेगेटिव है तो not भी आएगा। I shall not be, नाल बोलो की लिखा I shall not be। ते डोलन दी इंग्लिश की होंदी है स्टूडेंट्स, पानी डोलना, डोलन दी इंग्लिश होंदी है spill, SPILL। ये पहले नोट कर लो, पर ing बोलना नहीं भूलना। I shall not be spilling water, I shall not be spilling water means मैं पानी नहीं डोल रहा होवांगा। तो मैनू दसो डोलन दी इंग्लिश की है spill, spill water means पानी डोलना। सेंटेंस की है I shall not be spilling water।
ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ ਤਰਫ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵੱਲ। ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਊਚਰ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਨਸ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੈਲ ਬੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਹੈ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਈ ਸੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਸ ਵਰ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, will be, shall be, will be, shall be। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ will be ਤੇ shall be ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ will ਤੇ be ਤੇ shall ਤੇ be ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। will be ਤੇ shall be ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ will be ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ will be she, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, is she, was she, ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਸੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੀ will be ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ will be shall be ਨੂੰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ will ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, be ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, will she be। will be she ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ will be shall be ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, will ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, be ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। will she be ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲੀਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਐਲਮੀਰਾ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਐਲਮੀਰਾ। will she be cleaning ਦੀ ਐਲਮੀਰਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪ ਬੋਰਡ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਪ ਬੋਰਡ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਪ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਬਰਡ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਬਰਡ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। will be she ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, will she be cleaning the almirah। next is ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਆਓ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, will be, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ will you be। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, will you be, will you be। ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ praise, praise, praise means ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ praising ਕਹਿਣਾ ਹੈ praising ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। will you be praising soldiers, SOLDIERS, ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੈਂਟੈਂਸ will you be praising soldiers। next is ਕੀ ਉਹ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਫਿਊਚਰ ਚ ਕੀ ਉਹ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਮੀਨਸ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, will be, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ will ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ will they be, will be ਦੇ ਨਹੀਂ will they be। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, will they be ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੋਲੋ, will they be। ਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ gossip, GOSSIP,
ਗੌਸਿਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ P ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? Will they be gossiping? Next is ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਬਣਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਵੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? shall be। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ shall ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। shall we be, shall we be। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖਰਚਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ spend, ਤਾਂ spend ਨਾਲ ing ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? spending। shall we be spending money? ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। shall we be spending money? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵੱਲ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ will be ਜਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? shall be। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ not ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਾਲ will be ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। I ਤੇ we ਨਾਲ shall be। ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ will। will he not be, ਬਸ ਇੱਥੇ not ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ will, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਬਸ ਫਿਰ ਨਾਲ not be। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਸੀ not be plus ing ਨਾਲ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? will he not be, ਫਿਰ ing, playing ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ing ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲੋ? ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ will be, shall be। ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ will he not be playing। ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, will he not be playing। Next is ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? shall be। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਧਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ shall। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ we, shall we। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। shall we not be, ਬਸ shall we not be watching the movie? shall we not be watching the movie? ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ shall, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਬਸ ਫਿਰ not ਲਾ ਕੇ be plus ing। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। shall we not be watching the movie? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ shall we not be watching the movie? Next is ਕੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਲਿਖੀਏ। ਉਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? will be। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ will they not be, ਬਸ will they not be living in Canada? will they not be living in Canada? ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੈਂਟੈਂਸ। will they not be living in Canada? Next is ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ?
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਆਓ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਵਿਲ ਬੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? will you बस not be plus फिर ing will you not be eating? will you not be eating? गावस पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो बोलो सेंटेंस की बन गया will you not be eating? गावस। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਮੈਚ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਬੋਲੋ, ਖੁਦ ਬੋਲੋ। shall be। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ will be। ਜਦੋਂ not ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ will not be ਕਹਿਣਾ ਹੈ, shall not be ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ will be ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ he ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ will he be। ਜੇ ਹੈ she will she be। ਜੇ ਹੈ I ਤਾਂ shall I be। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ।